بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 46 سٹارٹ کر رہے ہیں، 46واں پارٹ۔ آپ نے لفظ بلفظ سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ اور اس پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں، آپ خود جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کے اسکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا اور اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، واو زبر وا، لام زبر لا، والا، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، قاف دال زبر قد، والا قد، دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، اس میں قلقلہ آئے گا، قد قد، اس طریقے سے۔ عین زبر عا، لام میم زیر لم، عالم، تا پیش تو، میم لام پیش مل، لام زبر لا، ملا، ذال یا زیر ذی، نون عین زبر نار، علمتم الذی نار، تا زبر تا، دال واو زبر دو، نار تا دو، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، من کم، فا سین زیر فس، سین بعد بر سب، فس سب، تا زیر تی، فس سب تی۔ فا کے بعد جو یا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فا کو جب سین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے بیچ میں یا الف لام تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، فس سب تی۔ اب ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اب اس کے بعد پڑھتے ہیں فا زبر فا، قوف لام پیش قل، فاقل، نون الف زبر نا، فقلنا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لاہم، کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، کونو، قوف زیر قی، را زبر وا، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، دال زبر دا، تا دو زبر تن، قیرادا تن، خا الف زبر خا، سین زیر سی، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، خاسی اینا۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، جب سٹاپ کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، خاسی این، فا زبر فا، جیم زبر جا، فا جا، عین لام زبر عل، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون کھڑا زبر نا، ہا الف زبر ہا، فجعلناہا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو باریک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نون زبر نا، کاف الف زبر کا، لام لام دو زبر لل، لام زیر لی، نکا للی، میم الف زبر ما، نکا للی ما، با یا زبر بائی، نون زبر نا، بینا۔ اب اس کو آپ نے پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ۔ اس کے بعد والی لائن ہے یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یا دئی، ہا الف زبر ہا، یا دئی ہا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، خا لام زبر خل، فا زبر فا، خلفا، ہا الف زبر ہا، خلفہا، واو زبر وا، میم واو زبر مو، ومو، عین زیر عی، وا زبر وا، وموعظہ، وا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، تا لام دو زبر تل، لام زیر لی، لام زیر لیل، تل لیل، میم تا پیش مت، تا زبر تا، متا، قاف یا زیر قی، متقی، نون زبر نا، متقین، وموعظة للمتقین۔ یہاں پہ جب سٹاپ کریں گے تو نون عارضی طور پہ ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں اور ایک الف کی مقدار لمبا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، وا اذ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وا اذ قال، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کے طور پہ پڑھنا ہے۔ یدیہا
वमा खल्फहा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन व इज़ क़ाल मूसा। दाल में सीटी नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। इसके बाद है लिक़ौमिही, लाम ज़ेर ली, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़ेर ही, लिक़ौमिही। यहाँ पे मद्दे मुनफसिल है, अढ़ाई अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। इसके बाद है नून मुशद्दद, नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना करेंगे। याद रखिएगा नून के ऊपर शद्द हो या मीम के ऊपर शद्द हो तो गुन्ना किया जाता है एक अलिफ की मिकदार। हमजा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, नल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले, ये लफ्ज़ अल्लाह है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ा जाता है, और अगर ज़ेर हो तो बरीक पढ़ा जाता है। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है, इसको पुर पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, या हमजा ज़बर या। यहाँ पर समझने वाली बात है, या के बाद हमजा है। अलिफ जो होता है ये याद रखिएगा, अलिफ और हमजा की पहचान, अलिफ जो होता है वो खाली होता है। देखें जैसे ये है, नून और लाम के दरमियान अलिफ है, ये खाली है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और जब अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, नीचे ज़ेर हो, ऊपर पेश हो या जज़्म हो, उस वक्त वो अलिफ नहीं रहता, वो फिर हमजा बन जाता है। अब यहाँ पर या के बाद अलिफ है, अलिफ के ऊपर जज़्म है, तो जब अलिफ के ऊपर जज़्म आ गया तो ये हमजा बन गया है। अगर ये जज़्म ना होता तो फिर ये अलिफ होता। और जब अलिफ के ऊपर हम जज़्म आता है उस वक्त वो हमजा होता है, तो हमजा साकिन होता है। और ये याद रखिएगा, हमजा साकिन हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है, बगैर झटके से नहीं पढ़ा जाता। झटका कैसे होता है, या मूरू, इस तरीके से कलकला के साथ झटका नहीं देना, या अमूरू, ये गलत है। या मूरू, काफ मीम पेश कुम, या मुरूकुम, इस तरीके से पढ़ना है आपने। हमजा नून ज़बर अन, ता जाल ज़बर तज, अन तज, बा ज़बर बा, हा वाव पेश हू, तज बाहू। हा को क्लियर करना है, बादों का लोग पढ़ते हैं तज बाहू, ये बहुत बड़ी गलती है। हा को हा पढ़ते हैं, तर्जमा चेंज हो जाएगा। तज बाहू, बा ज़बर बा, कौफ ज़बर क़ा, बा क़ा, रा ज़बर रा, बा क़ा रा, ता दो ज़बर तन, बा क़ा रा तन। अब ये जो ता है, इस ता को तजवीद की इस्तिलाह में गोल ता बोलते हैं। अब यहाँ पर जब वक्फ करेंगे, आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ, जिस लफ्ज़ पे आप वक्फ कर रहे हैं उस लफ्ज़ के आखिर में आखिरी हर्फ गोल ता हो तो वक्फ करते हुए गोल ता को हा से बदल देंगे, हा से चेंज कर देंगे। यानी यहाँ पर बा काफ रा ता ये लफ्ज़ है, अब इस लफ्ज़ के आखिर में क्या है, ये ता हर्फ है, गोल ता है। जब वक्फ करेंगे यहाँ पे तो गोल ता को हा से बदल देंगे। कैसे, बाकारा, लास्ट पे हा का साउंड आएगा, बाकारा तन नहीं पढ़ना, मिला के पढ़ेंगे तो बाकारा तन पढ़ा जाएगा। अब यहाँ से ता है छोटा, जहाँ पर छोटा ता आ जाए के दरमियान है तो वहाँ स्टॉप कर सकते हैं, करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेशलू, क़ालू। यहाँ मद्दे मुनफसिल है, अढ़ाई अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। क़ाफ रूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, दो नुक्तों वाला क़ाफ है। हमजा ज़बर आ, ता ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, आ तत ता, ख़ा ज़ेर खी, ज़ाल पे ज़ू, नून अलिफ ज़बर ना, अतत्तख़िज़ूना। अब यहाँ पर ज़ाल है, ज़ाल को सीटी के साथ नहीं पढ़ना, खीज़ू ये गलत है, खीज़ूना इस तरीके से पढ़ना है। अब पहले इसको ऊपर वाली लाइन को प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ लेते हैं, आपने मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ूना। अब इसके बाद है हुजू, वा हा पेश हु, जा पेश जू, वाव दो ज़बर वन, हुजू वन। जब यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो दो ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है, एक ज़बर को अलिफ से बदल देंगे। सादा लफ्ज़ों में आपको बताने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। ये जो वाव के बाद अलिफ है, यहाँ पे वक्फ करेंगे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, बस इतना आप याद रखें। हुजू वा, अगर मिला के पढ़ेंगे तो अलिफ को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे गुन्ना होगा, हुजू वन क़ाला, इस तरीके से नून तनवीन का इख्फा होगा। लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, हुजू वा। ये छोटा तो जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे
अगर स्टॉप करें तो पीछे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे से ही पढ़ा जाता है। कौफ अलिफ जबर क, लाम जबर ला, कौला, हमजा जबर आ, आइन वाव पेश ऊ, दाल पेश जू, आऊज़ु। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आपको समझाने वाला हूं, आपने तवज्जो से सुनना है। देखें, जिस लफ्ज के ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, ये लफ्ज है जो हम जब भी कुरान पाक स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही। और बाद औक़ात लोग क्या पढ़ते हैं, आइन के बाद जो वाव है उसको छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि शायद आऊज़ु बिल्लाही है। ऐसा नहीं पढ़ना, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ना। आइन के बाद वाव है, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है। यहाँ पर वही आऊज़ु है। एक तो जाल में सीटी नहीं है, बाज़ों का लोग पढ़ते हैं आऊज़ु, ऐसा नहीं पढ़ना, आऊज़ु इस तरीके से पढ़ना है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके, ताकि वाव भी सही तरीके से पढ़ा जाए। अगर आप आऊज़ु पढ़ेंगे तो वाव हज़फ हो जाएगा, ये फिर तर्जमा गलत हो जाएगा। आऊज़ु, पहले हमजा को सख्ती से पढ़ना है, आइन को नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, आइन के बाद वाव है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ना है। क़ाला आऊज़ु इस तरीके से। बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही, हमजा नून ज़बर अन, हमजा ज़बर आ, काफ वाव पेशकू, नून ज़बर ना, अन अकूना, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, जीम खड़ा ज़बर जा, हाजिर ही, लाम या ज़िली, जाहिली, नून ज़बर ना, जाहिलीना। वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो नून के ऊपर ज़बर पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। यहाँ से प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ते हैं, आपने मेरे साथ पढ़ना है। हुज़ुवा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। यहाँ पे हा भारी साउंड के साथ पढ़ा जाएगा, इसको बारीक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाही, जिस हल्क से ये हा अदा होता है उस हल्क का ताल्लुक सीने की तरफ है, इसलिए इसको भारी साउंड से पढ़ेंगे, इसकी आवाज जो है सीने की तरफ से आएगी। जाहिलीन इस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके बाद है क़ालू, क़ाफ हुरूफ़ मुस्ताले में से अपुर पढ़ा जाएगा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम दाल पेश लुद, क़ालुद। अब जब लाम को दाल से कनेक्ट करेंगे तो लाम के बाद वाव है, अलिफ है, अलिफ है, तीनों हर्फ को छोड़ देंगे, वाव के ऊपर जज्म नहीं है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। क़ालुद, दाल में कलकला है, लुद आइन पेश ऊ, क़ालुदउ। इसके बाद है लास्ट लाइन पे लाम ज़बर ला, नून अलिफ ज़बर ना, लना, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, काफ ज़बर का, रब्बा का, रा के ऊपर ज़बर रा पर पढ़ा जाएगा। या पेश यू, बा या ज़बर बाय, या लाम ज़ेर जिल, युबज्जिल, लाम ज़बर ला, युबज्जिल्ला। ये लफ्ज आपने समझना है अच्छे तरीके से। कैसे? बाज़ों का लोग पढ़ते हैं पहले नून पढ़ेंगे, समझते हैं नून पढ़ेंगे फिर लाम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब या को लाम से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नून को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नून को छोड़ देंगे। कैसे हिजे करेंगे? बा या ज़बर बाय, या लाम ज़ेर जिल, बज्जिल, युबज्जिल, लाम ज़बर ला, युबज्जिल्ला, नून अलिफ ज़बर ना, युबज्जिल्लाना। इस तरीके से पढ़ेंगे। मीम अलिफ ज़बर मा, हाजिर ही, मा ही, या ज़बर या, मा ही या। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हैं तो फिर हा के बाद जो या है इस या को साकिन करेंगे, क्योंकि जब या साकिन होगी तो फिर या साकिन से पहले ज़ेर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करके पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे वक्फ नहीं करेंगे तो या के ऊपर जो ज़बर है वो पढ़ा जाएगा। कैसे? मा ही या क़ाला। लेकिन यहाँ पे ख्याल आपने ये रखना है कि बाज़ों का लोग वक्फ नहीं करते लेकिन या को वाज़े नहीं करते, मा ही या क़ाला पढ़ जाते, ये गलत है। मा ही या क़ाला इस तरीके से पढ़ना है। क़ाफ लफ्ज़ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाला, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हा उल्टा पेश हु, इन्नाहु, नून के ऊपर शद्द है, गुन्ना करेंगे एक अलिफ की मिकदार। या ज़बर या, क़ाफ वाव पेश क़ू, याक़ू, लाम पेश लू, याक़ूलु, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर ना, इन्ना, हा अलिफ ज़बर हा, इन्नहा,
نون کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، با زبر با، قاف زبر قا، باقا، را زبر را، باقا را، تا لام پشتل، لام الف زبر لا، بقرۃ اللہ. یہاں پر تا کو جب لام سے ملائیں گے تو دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پہ وہ قاعدہ لگ رہا ہے ادغام یرملون ورا، نون تنوین کے بعد اگر لام آ جائے، لام حروف یرملون میں سے ہے، ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، بغیر غننے کے پڑھیں گے، بقرۃ اللہ، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے، بلکہ اسی کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرۃ اللہ. یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں. اس کا جو نیکسٹ ورڈ ہے، نیکسٹ آخری لفظ اس آیت کا، یعنی لام کے بعد جو آئے گا وہ نیکسٹ پیج پہ آئے گا. یہاں پہ کچھ پیج میں پرابلم ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں. جب نیکسٹ پیج پہ کل ویڈیو بنائیں گے تو اس کو، اس آیت کو وہاں پہ کمپلیٹ کریں گے. اب ہم لہجے میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا ہے. آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں، کچھ پیجز کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے، اس لیے بقرۃ اللہ پہ میں نے سٹاپ کر دیا. اب نیکسٹ پیج پہ جو ہے جب جائیں گے، اگلا جب پارٹ جو بنائیں گے اس میں جو ہے یہ آیت کمپلیٹ کریں گے. معذرت کے ساتھ اس میں جو ہے میں آیت کمپلیٹ نہیں کر سکا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کمپلیٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.